جج نے جب دبئی کے رولر کی ایکس وائف سے پوچھا کہ ان کو دبئی کے شاہی محل میں کیا کیا فیسلٹیز دی جاتی تھی، تو جو جواب انہوں نے بھرے کوٹ میں دیا وہ سن کر سب کے چہروں کا تو جیسے رنگ ہی اڑ گیا۔ ناظرین، جس شخص نے اپنے پورے شہر کو ہی عیش و آرام کا اڈا بنا دیا ہو، اس کی پرسنل لائف کتنی شاہانہ ہوگی، اس کا اندازہ لگانا شاید اتنا مشکل نہیں ہے۔ ہم بات کر رہے ہیں دبئی کے امیر، شیخ یا پھر دبئی کے کنگ شیخ محمد بن راشد ال مختوم کی۔ یہ نہ صرف دبئی کے بادشاہ ہیں بلکہ پورے یونائٹڈ عرب ایمریٹس کے وائس پریزیڈنٹ بھی ہیں۔ ان کے پاس اتنی دولت ہے کہ اگر اس کو 1000 برابر حصوں میں ڈیوائیڈ بھی کیا جائے اور اس میں سے صرف ایک حصہ نکال کر خرچ کیا جائے تو حیرت انگیز طور پہ اس میں سے ایک ٹیسلا روڈسٹر، ایک رولز رائس فینٹم، 2 لینڈ کروزر 300 سیریز SUVs اور پام جمیرہ پہ ایک عالی شان بیچ ولا خریدا جا سکتا ہے۔ CEO ورلڈ میگزین اور بزنس انسائیڈر کی ایک ریسنٹ رپورٹ کے مطابق دبئی کے رولر 4 ارب US کے مالک ہیں۔ یہ تو ہے ایک آفیشیل فگر۔ کئی ایسٹیمیٹ کے مطابق دنیا بھر میں ان کی تمام ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ پراپرٹیز یا انویسٹمنٹس کو ملایا جائے تو دبئی کے رولر 13.9 بلین ڈالرز کے مالک بنتے ہیں۔ انڈین کرنسی میں یہ 1084 ارب جبکہ پاکستانی کرنسی میں یہ رقم 3000 ارب روپیوں کے قریب بنتی ہے۔ اب ظاہر ہے اتنی موٹی رقم کسی کے پاس ہوگی تو ان کے خرچ بھی اسی لیول کے ہوں گے۔ شیخ محمد کی کار کلیکشن کی بات کی جائے تو ان کے پاس دنیا کی کئی مہنگی ترین گاڑیاں موجود ہیں، جن میں رولز رائس فینٹم، رولز رائس گھوسٹ، بگاٹی ویرون پیکاسو اور نیو ڈبل 16 شامل ہیں، لیکن اکثر ان کو مرسیڈیز G63 میں ہی دیکھا جاتا ہے جو شاید ان کی سب سے فیوریٹ SUV ہے۔ ان کی ہر گاڑی کا نمبر دبئی 1 ہے جو دبئی کا VIP نمبر کہلاتا ہے اور اس کو دبئی کے رولر کے علاوہ کوئی بھی خرید نہیں سکتا۔ حیران کرنے والی بات تو یہ ہے کہ صرف اس نمبر کی پرائس ہی ان کی گاڑیوں کی پرائس سے زیادہ ہے۔ جی ہاں، ان کی سب سے مہنگی گاڑی نیو ڈبل 16 کی پرائس 2.2 ملین ڈالرز ہے، جبکہ دبئی 1 نمبر کی پرائس کم سے کم بھی اس گاڑی کی پرائس سے 10 ٹائمز زیادہ ہے۔ اس کا اندازہ اس بات سے لگایا گیا ہے کہ دبئی کے ہی ایک ارب پتی لڑکے ابو صبا نے اپنی کار کا نمبر دبئی 5 9 ملین ڈالرز میں پرچیز کیا تھا، جبکہ اس کی گاڑی کی قیمت 8 لاکھ ڈالر تھی۔ دبئی میں VIP نمبر پلیٹس کی قیمت تب بڑھتی جاتی ہے جیسے جیسے پلیٹ کا نمبر چھوٹا ہوتا جاتا ہے۔ اب اگر ابو صبا نے دبئی 5 نمبر 90 لاکھ ڈالر یعنی 70 کروڑ روپیوں میں پرچیز کیا تھا تو سوچیں کہ دبئی کے رولر کی گاڑی کا دبئی 1 نمبر کس پرائس میں خریدا گیا ہوگا۔ گاڑیوں سے ہٹ کر اگر بات کی جائے تو آفیشلی شیخ محمد بن راشد دبئی میں ہی واقع زبیل پیلس میں رہتے ہیں۔ یہ 150 ایکڑ کا عالیشان ایریا کئی چھوٹے بڑے محلات سے بھرا ہوا ہے۔ اتنا بڑا ایریا اور اس میں موجود کئی محلات دیکھ کر آپ کو بھی یہی لگ رہا ہوگا کہ شاید ان کی پوری فیملی یہیں رہتی ہوگی، لیکن ایسا نہیں ہے۔ زبیل پیلس کے بالکل اپوزٹ 100 ایکڑ کا ایک اور لش گرین انکلوزڈ ایریا بھی ہے جو صرف ان کے بیٹے دبئی کے کراؤن پرنس شیخ حمدان بن راشد ال مختوم کے لیے بنا ہوا ہے۔ بات ابھی یہاں ختم نہیں ہوئی۔ 6 شادیاں کرنے والے اور 26 بچوں کے باپ نے اپنی فیملی کے لیے صرف یہ 2 محلات ہی رہنے کے لیے نہیں رکھے۔ دبئی میں ہی 2 پرائیویٹ آئیلینڈز بھی شیخ محمد کے پاس موجود ہیں۔ ایک پرائیویٹ آئیلینڈ جمیرہ بیچ کے قریب ہے جس میں 17 چھوٹے بیچ ولاز اور ایک شاندار پیلس بنا ہوا ہے، جبکہ دوسرا آئیلینڈ پام جمیرہ کے قریب ہے جس میں پرائیویٹ بیچ، 2 پیلسز اور ہرے بھرے خوبصورت گارڈنز دیکھے جا سکتے ہیں۔ اگر من ہو کچھ اور زیادہ کرنے کا تو دونوں آئیلینڈز پر پرائیویٹ یاٹس بھی موجود ہیں۔ صرف 1-2 نہیں بلکہ ہر آئیلینڈ پہ 4 سے 5 یاٹس پارک ہوئی دیکھی جا سکتی ہیں۔ ان سب یاٹس کے علاوہ دبئی رولر کے پاس ایک سپر یاٹ بھی موجود ہے جس کو آفیشلی دبئی یاٹ کا نام دیا گیا ہے۔ 400 ملین ڈالر یا پھر 3120 کروڑ روپیوں میں تیار کی جانے والی یہ اپنے طرز کی سب سے لگژری یاٹ سمجھی جاتی ہے۔ دبئی میں اس کو پیار سے فلوٹنگ برج العرب کہا جاتا ہے۔
531 फीट लंबी और 8 फ्लोर्स ऊंची इस यॉट में 50 शाहाना स्वीट्स, एक डिस्को, स्क्वॉश कोर्ट और एक स्विमिंग पूल भी मौजूद है। लेकिन इस यॉट की सबसे खास बात यह है कि इसमें एक सबमरीन भी इंस्टॉल्ड है। जी हाँ, आपने सही सुना। समंदर के किसी भी एरिया में अगर मन हो पानी के अंदर की दुनिया देखने का, तो ये काम इंतहाई आसानी से किया जा सकता है। शेख मोहम्मद बिन राशिद की दौलत का जाल सिर्फ दुबई तक ही महदूद नहीं है। द गार्डियन की एक न्यूज़ रिपोर्ट के मुताबिक दुबई के रूलर की प्रॉपर्टीज की एक बहुत बड़ी एम्पायर लंदन और स्कॉटलैंड में भी मौजूद है। एक एस्टिमेट के मुताबिक पूरे ब्रिटेन में 1 लाख एकड़ से भी ज्यादा जमीन दुबई के शेख की मिल्कियत है। एग्जैक्टली ये तो पता नहीं लगाया जा सका कि इनकी कितनी प्रॉपर्टीज हैं, क्योंकि ज्यादातर प्रॉपर्टीज इन्होंने थर्ड पार्टी कंपनीज के जरिए परचेज कर रखी हैं और ये कंपनीज टैक्स फ्री कंट्रीज में रजिस्टर्ड हैं, जहां कंपनीज को किसी किस्म का भी टैक्स नहीं देना पड़ता। इनकी ब्रिटेन की प्रॉपर्टीज में 63,000 एकड़ पर फैला हुआ ये कंट्री हाउस भी शामिल है, जिसमें 58 बेडरूम्स, 3 हेलीपैड और 16 बेडरूम्स का एक हंटिंग लॉज भी मौजूद है। इसके अलावा 2019 में इन्होंने इंग्लैंड की एक विलेज डलहम में ये प्रॉपर्टी 45 मिलियन पाउंड में खरीदी थी और इसको खरीदने का मकसद यहाँ घोड़ों का अस्तबल बनाना था, क्योंकि यहाँ से घोड़ों की रेस का एक फेमस रेस ट्रैक सिर्फ चंद किलोमीटर ही दूर है। अब घोड़ों की बात निकली ही है तो जान लें कि दुबई के शेख को रेस के नस्ली घोड़ों का इतना शौक है कि दुनिया में जहाँ कहीं भी कोई अच्छा घोड़ा नीलाम हो रहा होता है तो वो मुंह मांगे पैसे देकर उसको खरीद लेते हैं। इसकी जीती जागती मिसाल ये घोड़ा है जिसको यर्लिंग कोल्ट कहा जाता है। इसको हाल ही में दुबई के रूलर ने 4.3 मिलियन डॉलर्स में खरीदकर सबके चेहरों का रंग ही उड़ा दिया। इनको सिर्फ रेस में घोड़े दौड़ाने का शौक ही नहीं, बल्कि इन्होंने एक कंपनी भी बना रखी है जो दुनिया भर में कई हॉर्स रेसिंग ट्रैक्स को ऑपरेट भी करती है और रेस के नस्ली घोड़ों की ब्रीडिंग भी करती है। लेकिन ये कोई अकेला बिजनेस नहीं है जो शेख मोहम्मद बिन राशिद के नाम पर हो। दुबई के लगभग सारे ही बिजनेस में कहीं न कहीं आपको इनका नाम नजर आ ही जाएगा। एमिरेट्स एयरलाइंस से लेकर रियल एस्टेट और कंस्ट्रक्शन कंपनीज जैसे अरबों डॉलर बिजनेस का फायदा घूम फिर कर दुबई के रूलर को ही जाता है। वैसे तो जब एमिरेट्स एयरलाइंस ही इनकी अपनी है तो इनको किसी प्राइवेट प्लेन की जरूरत नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी शेख के पास 2 फुली कस्टमाइज्ड बोइंग 747 मौजूद हैं। सिर्फ एक जहाज की कीमत 418 मिलियन डॉलर्स है, जो तकरीबन 3,260 करोड़ रुपए बनती है। लेकिन इस अमाउंट से ज्यादा तो इन्होंने अपनी एक्स वाइफ को डाइवोर्स सेटलमेंट में दिए थे। जी हाँ, शेख मोहम्मद बिन राशिद के शाहाना खर्च के चर्चे पूरी दुनिया में फेमस हैं, लेकिन इन चर्चों में मजीद इजाफा 2019 में हुआ जब इंटरनेशनल न्यूज हेडलाइंस में शेख का नाम आने लगा। शेख की सबसे छोटी बेबी प्रिंसेस हया ने यूके के एक कोर्ट में डाइवोर्स सेटलमेंट के लिए शेख से 1 बिलियन पाउंड्स का दावा कर डाला। 2 साल तक केस चलने के बाद कोर्ट ने 2021 में दुबई के शेख के खिलाफ फैसला दिया और हुक्म दिया कि वो अपनी एक्स वाइफ प्रिंसेस हया को 550 मिलियन पाउंड्स डाइवोर्स सेटलमेंट की मद में अदा करें। ये अमाउंट इंडियन करेंसी में लगभग 5,300 करोड़ रुपयों के बराबर बनती है। केस के दौरान प्रिंसेस हया ने कोर्ट को बताया था कि जब वो दुबई में रहती थी तो उनके पास लिमिटलेस पैसों का एक्सेस होता था, यानी वो जो चाहती खरीद सकती थी, जहां चाहे पैसा लुटा सकती थी। उन्होंने कोर्ट को मजीद ये भी बताया कि सिर्फ उनके पास 15 से 20 लग्जरी मेंशंस, एक सुपर यॉट और कई प्राइवेट जेट्स होते थे। इन सब चीजों के साथ साथ प्रिंसेस हया को पैलेस का खर्च चलाने के लिए हर साल 100 मिलियन डॉलर से भी ज्यादा और सिर्फ शॉपिंग वगैरह के लिए 11 मिलियन डॉलर मिलते थे, यानी सिर्फ शॉपिंग के लिए 85 करोड़ रुपए, और वो भी सिर्फ एक बीवी के। उम्मीद ये वीडियो भी आप लोग भरपूर लाइक और शेयर करेंगे। आप लोगों के प्यार भरे कमेंट्स का बेहद शुक्रिया। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में।